Hello everyone, welcome all of you in this pharmaceutical chemistry practical video session. Okay, so we are going to continue with our identification test of the given sample. So previous video we have completed the 4 sample. Okay, out of that 4 sample we have performed the identification test of the sample. Okay, so introductory part is similar which we have discussed in first video. Okay, so directly we are going to move towards the identification test. So we are going to see the identification test of the 4 compounds. So in this lecture video we are going to complete the 4 experiment, that is experiment number 18, 19, 20 and 21, and after this ending the video we have completed with our identification test practical. Then we have remaining with 5 synthesis. Out of that 5 synthesis we have seen the 2 synthesis in our college lab physically. Okay, so we are pending with now, after ending this video we are pending with only 3 synthesis which we have covered in next video. After that we have completed with our complete practical session, we have completed with our practical syllabus. Okay, so this is the experiment number 18. In that aim of the experiment is that to perform and report identification test on the given sample of ampicillin trihydrate as per Indian Pharmacopoeia, that is IP. So in experiment number 80 our sample is ampicillin trihydrate. So ampicillin, category of this ampicillin is the antibiotics. So in theory part antibiotic session we have seen the category of this antibiotics. Okay, so we all of discussed the introduction of this identification test. So this is the structure of the ampicillin. Okay, so हे स्ट्रक्चर तुम्ही तुमच्या जर्नल मध्ये काय करायचं आहे, ड्रॉ करून ठेवायचं आहे. आता एम्पिसिलिनचे आयडेंटिफिकेशन टेस्ट कोणते कोणते आहेत, तर पहिली आपण काय करणार आहोत तर फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करणार आहोत. त्याच्या कोणत्या आहेत तर नेचर, कलर आणि ओडर. ओके, सो एम्पिसिलिन जे आहे त्याचा नेचर कोणत्या प्रकारचा असतो तर नेचर इज क्रिस्टलाइन. ओके, कलर व्हाईट अँड ओडर इज ओडरलेस. या तिन्ही टेस्ट IP मध्ये क्रॉस चेक करायचे. सो ऑल टेस्ट आर कंपाइल्स. हेच ऑब्झर्वेशन आले असतील तर त्या कंपाइल झाल्या असतील. देन सोल्युबिलिटी खूप साऱ्या प्रकारमध्ये आपल्याला बघायचे, खूप साऱ्या सॉल्व्हंटमध्ये आपल्याला बघायचे. वॉटर, अल्कोहोल, फिक्स्ड ऑइल्स, क्लोरोफॉर्म, इथर, डायल्यूट ऍसिड, डायल्यूट अल्कली आणि डायल्यूट अल्कली हायड्रॉक्साइड. ओके, सर वॉटरमध्ये स्लाइटली सोल्युबल आहे, टेस्ट इज कंपाइल्स. अल्कोहोल partially soluble, test is compiles. Then fixed oils, any fixed oil you can take, partially soluble, it compiles. Then chloroform, partially soluble, it compiles. Ether, it is partially soluble, it compiles. Then dilute acid, you can take any dilute acid, hydrochloric, sulfuric, nitric, it is compiles. Then dilute alkali hydroxide, you can take any dilute solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide, it is soluble in dilute alkali hydroxide, so it compiles the test for the ampicillin. Okay, then what are the identification tests? So here there are 2 identification tests for this ampicillin trihydrate, that is test A and test B. Okay, so what is the test A? This one here, the description is given. Place 0.1 ml 0.1% weight by volume solution of ninhydrin on filter paper. Dry the filter paper at 105 supremosed. Okay, add 0.1 ml of 0.1 solution of the drug, heat for 5 minutes and 1.15 degrees Celsius, allowed to cool, reddish violet color is produced. So या टेस्ट ए मध्ये त्याने काय सांगितलंय तर तुम्ही एक फिल्टर पेपर घ्यायचा आहे, त्या फिल्टर पेपर वरती 0.1 ml निनहायड्रिन सोल्युशन टाकायचंय आणि त्या सोल्युशनला 105 डिग्री सेल्सिअसला ड्राय करायचं आहे. तो ड्राय झाल्यानंतर त्याच्यावरती आपलं 0.1 ml ड्रगचं सोल्युशन ऍड करायचं आहे आणि पुन्हा 5 मिनिटासाठी 105 डिग्री सेल्सिअसला त्याला ड्राय करायचं आहे, त्याला कूल करायचं आहे. कूल केल्यानंतर त्या पेपरवरती जर रेडिश व्हायोलेट कलर प्रोड्यूस झाला तर आपली टेस्ट काय झाली, कंपाइल झाली. सो इथे रेडिश व्हायोलेट कलर प्रोड्यूस झाला होता म्हणून आपली टेस्ट काय झालेली आहे, कंपाइल झालेली आहे. देन टेस्ट बी काय होती, सस्पेंड 10 mg ड्रग इन 1 ml वॉटर अँड 2 ml मिक्सचर ऑफ 2 ml पोटॅशियम क्युप्रिटार्टारेट सोल्युशन अँड 6 ml ऑफ वॉटर. मॅग्नेटा व्हायोलेट कलर इज इमिडिएटली प्रोड्यूस. ओके, सो काय करायचं आहे, सगळ्यात आधी 2 सोल्युशन आपल्याला बनवायचे. त्यातलं पहिलं सोल्युशन आहे ते म्हणजे आपलं 10 mg एम्पिसिलिन, त्याला 1 ml वॉटरमध्ये
डिझॉल्व्ह करायचं आहे. आणि दुसरं सोल्युशन असणार आहे ते म्हणजे ज्याच्यामध्ये 2 ml पोटॅशियम क्युपरी टार्टारेट असेल आणि 6 ml वॉटर असेल. ही दोन्ही सोल्युशन एकमेकांच्यात मिक्स केली की मॅग्नेट व्हायलेट कलर प्रोड्यूस झाला, तर आपली टेस्ट काय झाली, कंपाईल झाली. सो इथे मॅग्नेट व्हायलेट कलर टेस्ट 2 ला प्रोड्यूस झाला. सो अवर टेस्ट इज compiles. Okay, then next, what is the category of this? So we can write down the result. All tests are compiles. So the given sample of ampicillin compiles the test A and B, does not compiles. कोणतीच टेस्ट कंपाइल्स नाही झाली. सो अशी कोणतीही टेस्ट नाही की जिचा रिझल्ट आला नाही किंवा अनकंपाइल झाले, ती म्हणजे अशी कुठलीही टेस्ट नाही आहे. सो इथे आपण डॅश लिहिणार. टेस्ट आपल्या दोन्ही कंपाइल झालेत, ए अँड बी. कॅटेगरी काय आहे फार्मास्युटिकल कॅटेगरी? फार्मास्युटिकल कॅटेगरी इट इज antibiotics. Okay, so this is the first experiment number 18. Sample is ampicillin. The next experiment number 19, title to perform and report identification test on given sample of promethazine hydrochloride as per Indian Pharmacopoeia. प्रोमिथॅझिन हायड्रोक्लोराइड हे काय आहे? अँटी इमिटिक ड्रग्स आहे और इमिटिक्स आहे ते. ओके, सो त्याच्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट जे आहेत ते आपण काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. सगळ्यात आधी त्याचं स्ट्रक्चर बघूया आपण. स्ट्रक्चर काय आहे प्रोमिथॅझिनचं? ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रोमिथॅझिन. तुमच्या जर्नलमध्ये तुम्ही हे स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. देन व्हॉट आर द आयडेंटिफिकेशन टेस्ट? फर्स्ट, नेचर, कलर अँड ओडर. सो नेचर इज क्रिस्टलाइन पावडर. सो टेस्ट इज कंपाइल्स. कलर इज व्हाइट अँड ओडर इज ओडरलेस. सो ऑल टेस्ट फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट are compiles for the promethazine. Then solubility, we can check the solubility in water, alcohol, chloroform and ether. So water मध्ये very soluble, अल्कोहोल मध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे, क्लोरोफॉर्म मध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे आणि इथर मध्ये इनसोल्युबल आहे. सो ऑल टेस्ट जशा सांगितल्या त्याच प्रकारच्या झालेल्या आहेत. सो इन्फरन्स इज ऑल कंपाइल्स. आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ए, बी अँड सी. ओके, सो लेट सी व्हॉट इज टेस्ट ए. So test A, here the description: dissolve 0.1 gram drug in 3 ml of water, add 1 ml of nitric acid dropwise. A precipitate is produced which dissolves rapidly to give red solution, which become orange and then yellow. Heat the solution to boiling, it become orange red precipitate is produced. So काय करायचं आहे, 0.1 ग्रॅम आपला जो प्रोमिथॅझिन ड्रग आहे त्याला घ्यायचा आहे, त्याला 3 ml वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 ml नायट्रिक ॲसिड ड्रॉप वाईज ॲड करायचं आहे. सो प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस होईल की विच डिझॉल्व्ह रॅपिडली टू गिव्ह रेड कलर सोल्युशन. आणि तो लगेच डिझॉल्व्ह होईल आणि त्याच्यामुळे आपलं सोल्युशन जे आहे ते कसं होईल, रेड कलरचं होईल. थोड्या वेळ ठेवल्यानंतर ते सोल्युशन ऑरेंज कलरचं होईल आणि पुन्हा थोड्या वेळाने येलो कलरचं होईल. जेव्हा सोल्युशन येलो कलरचं होईल तेव्हा आपण ते हीट करायचे, हीट करून बॉईल करायचे आणि बॉईल केल्यानंतर पुन्हा ऑरेंज रेड कलरचा प्रेसिपिटेट तयार होईल. देन सेकंड बी टेस्ट आहे, इंट्रोड्यूस इनटू टेस्ट ट्यूब 0.1 ग्रॅम ड्रग, ॲड 0.2 ग्रॅम पोटॅशियम डायक्रोमेट, 1 ml सल्फ्युरिक ॲसिड. Place the filter paper, strip moisten with 0.1 ml diphenyl carbazide solution over the mouth of test tube. The paper turns white red. Do not bring moisten paper in contact with potassium dichromate solution. ओके, काय करायचं, एका टेस्ट ट्यूबमध्ये 0.1 ग्रॅम ड्रग घ्यायचा, त्याच्यामध्ये 0.2 ग्रॅम पोटॅशियम डायक्रोमेट ॲड करायचं आहे आणि 1 ml सल्फ्युरिक ॲसिड ॲड करायचं आहे. ही तिन्ही गोष्टी टेस्ट ट्यूबमध्ये ॲड केल्यानंतर एक फिल्टर पेपरचा छोटासा तुकडा घ्यायचा आहे, त्याला मॉइस्ट करायचा आहे, म्हणजे थोडासा ओला करायचा आहे. कशाने? 0.1 ml डायफेनाइल कार्बाझाईड सोल्युशनने. आणि तो फिल्टर पेपरचा तुकडा टेस्ट ट्यूबवरती ठेवून द्यायचा आहे आणि टेस्ट ट्यूबवरती तो फिल्टर पेपरचा तुकडा ठेवल्यानंतर तो फिल्टर पेपरच्या तुकड्याला व्हायलेट रेड कलर येईल. त्यावेळी आपली टेस्ट कंपाइल्स होईल. थर्ड टेस्ट आहे ती मेल्टिंग पॉईंट डिटर्मिनेशन. सो मेल्टिंग पॉईंट ऑफ दिस प्रोमिथॅझिन हायड्रोक्लोराइड इज 222 डिग्री सेल्सिअस. सो या सगळ्या टेस्ट ज्या आहेत, टेस्ट ए ला आपल्याला ऑरेंज पीपीटी मिळाले, टेस्ट बी ला पेपर टर्न्स व्हायलेट ब्ल्यू आणि टेस्ट सी ला आपला मेल्टिंग पॉईंट 222 डिग्री सेल्सिअस आलेला आहे. सो ऑल टेस्ट आर द कंपाइल्स. ओके, देन रिझल्ट आपण लिहू शकतो. द गिवन सॅम्पल ऑफ प्रोमिथॅझिन हायड्रोक्लोराइड कंपाइल्स द टेस्ट फॉर A, B and C.
okay, does not compile the test for dash. Okay, then what is the category of this promethazine hydrochloride? आताच तुम्हाला सांगितले की अँटीइमेटिक आहे आणि त्याचबरोबर तो हिस्टामाइन एच रिसेप्टरचा अँटागोनिस्ट आहे. हिस्टामाइनचे जे एच रिसेप्टर आहेत त्याला तो इनिबिट करतो, अँटागोनिस्ट आहे त्याचा, आणि त्याचबरोबर तो कसा आहे, अँटीइमेटिक सुद्धा आहे. ओके, then next experiment number 20 to perform and report identification test on the given sample of prochlorperazine malate as per Indian pharmacopoeia. ओके, सो आपला सॅम्पल आहे एक्सपेरिमेंट नंबर 20 ला प्रोक्लोरपेराझाइन मॅलेट. सो त्याचा आधी सगळ्यात आधी आपण स्ट्रक्चर बघूया प्रोक्लोरपेराझाइन मॅलेटचं. सो दिस इज द प्रोक्लोरपेराझाइन मॅलेट स्ट्रक्चर. हे स्ट्रक्चर तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये जे आहे ते काय करायचं आहे, ड्रॉ करून घ्यायचं आहे. ओके, लेट स्टार्ट विथ आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. फर्स्ट वन इज द नेचर, कलर, ओडर अँड टेस्ट. सो नेचर इज क्रिस्टलाइन, कलर इज व्हाइट, ओडर इज ओडरलेस, and test for prochlorperazine malate is slightly bitter. So all tests are the compiles as per the IP. Then solubility we can check in water, alcohol and ether. So in water almost insoluble, in alcohol insoluble, and ether also insoluble. So all tests are compiles. Then identification test, test A, B and C. What are test A, B and C? Let's see. Test A, dissolve 5 mg drug in 2 ml sulfuric acid, allow stand for 5 minutes, red color is produced. सिंपल टेस्ट आहे. काय करायचं, एका टेस्ट ट्यूब मध्ये 5 मिलीग्रॅम ड्रग्स घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये 2 ml सल्फ्युरिक ऍसिड ऍड करायचं आहे आणि 5 मिनिटासाठी ती टेस्ट ट्यूब ठेवून द्यायची. त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये काय होईल, रेड कलर प्रोड्यूस होईल. त्यावेळी आपली टेस्ट काय झाली, कंपाईल झाली. देन टेस्ट बी काय आहे, dissolve 0.3 milligram mixture in 3 ml of water, 2 ml of sodium hydroxide solution, shake with 3 portion of each 3 ml of solvent ether, add to aqueous solution 2 ml of bromine solution, warm on water bath for 10 minutes, then heat, boiling, cool, add 2 drops of solution of 10 milligram resorcinol in 3 ml of sulfuric acid. A bluish black color is developed on heating for 15 minutes in water bath. So टेस्ट थोडी कॉम्प्लेक्स आहे. त्याने काय सांगितलंय, 0.3 मिलीग्रॅम आपला कंपाऊंड घ्यायचं आहे, त्याला 3 ml वॉटरमध्ये आणि 2 ml सोडियम हायड्रॉक्साईडमध्ये डिझॉल्व्ह करायचं आहे. देन शेक विथ 3 पोर्शन ऑफ इच 3 ml ऑफ सॉल्वंट इथर, आणि त्याच्यामध्ये इथर टाकायचे 3 ml आणि ते सोल्युशन आहे ते शेक करायचे. ॲड टू द ॲक्वेस सोल्युशन 2 ml ऑफ ब्रोमिन सोल्युशन, त्याच्यामध्ये पुन्हा 2 ml ब्रोमिन सोल्युशन ॲड करायचं आणि 10 मिनिटासाठी वॉटर बाथवरती काय करायचं, ते टेस्ट ट्यूब वॉर्म करायचे. वॉर्म केल्यानंतर तिला हीट करायची, बॉईल करायची, पुन्हा कूल करायची. कूल केल्यानंतर त्याच्यामध्ये रेसॉर्सिनॉलचे 2 ड्रॉप ॲड करायचे. कसे, तर 10 mg रेसॉर्सिनॉल जो आहे तो 3 ml सल्फ्युरिक ॲसिडमध्ये डिझॉल्व्ह करायचा आणि त्या सोल्युशनचे 2 ड्रॉप आपल्या टेस्ट ट्यूबमध्ये टाकायचे. त्यावेळी ब्लूइश ब्लॅक कलर डेव्हलप होईल की ज्यावेळी आपण 15 मिनिटं वॉटर बाथवरती ती टेस्ट ट्यूब हिट करू, त्यावेळी आपला ड्रग कुठला असेल, कंपाइल्स होईल टेस्ट फॉर प्रोक्लोरपेराझाइन मॅलेटसाठी. टेस्ट सी आहे तिसरी, ते डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉईंट. सो मेल्टिंग पॉईंट ऑफ दिस प्रोक्लोरपेराझाइन इज 198 to 203 डिग्री सेल्सिअस. 198 ते 203 याच्या रेंजमध्ये त्याचा मेल्टिंग पॉईंट आला पाहिजे. सो ऑल दिस आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आर कंपाइल्स. फॉर टेस्ट ए वी गॉट द brick red color, for test B we got bluish black color, and test C we got the melting point 200 degree Celsius. So all these tests are the compiled. So we can write down the result in the form of the given sample of prochlorperazine malate compiles the all 3 tests, that is A, B and C. Okay, so what are the category of this prochlorperazine malate? It is trunk equalizer and anti-emetic. Anti-emetic आहे, वोडाफोन ओमेटिंग जे आहे ते तो काय करतो, प्रिव्हेंट करतो, आणि ट्रांक इक्विलायझर आहे म्हणजे CNS डिप्रेशन तो आहे, जे काय मेंटल डिप्रेशन असेल ते कमी करण्याचं तो काम करतो. ओके, देन लास्ट एक्सपेरिमेंट, दॅट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 21 अँड लास्ट सॅम्पल फॉर दिस आयडेंटिफिकेशन टेस्ट to perform. So experiment number 21, to perform and report identification test on given sample of the quinine sulfate as per Indian pharmacopoeia. Okay, so here last sample is quinine sulfate. So quinine sulfate
is the anti-malarial drug actually. Okay, so this is the anti-malarial drugs, this quinine sulfate is. So here the structure for quinine sulfate नोटबुक मध्ये तुम्ही ड्रॉ करून ठेवायचं आहे क्विनिन सल्फेटचं स्ट्रक्चर. ओके, आता आयडेंटिफिकेशन टेस्ट काय काय आहेत या क्विनिन सल्फेटच्या, तर पहिली नेचर, कलर आणि ओडर. सो नेचर इज क्रिस्टलाइन, कलर इज व्हाइट, odor is odorless. So all tests are compiled, so inference is compiled. Then solubility in water slightly soluble, alcohol sparingly soluble, chloroform very slightly soluble, ether insoluble, mixture of chloroform and alcohol that is 2:1 म्हणजे 2 ml chloroform 1 ml alcohol याच्यामध्ये freely soluble आहे. So all test as per the IP, so we can write down it is the compiles. Then test identification test, there is two tests, test A and B. What is test A? To 5 ml or 0.1% weight by volume solution of the drug, add 2 to 3 drops of bromine solution and 1 ml dilute ammonia solution. इमरल्ट ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस. म्हणजे काय, 5 ml आपल्या ड्रगचं सोल्युशन घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये 2 to 3 ड्रॉप्स ब्रोमिन सोल्युशनचे टाकायचे आणि 1 ml डायल्यूट अमोनिया सोल्युशन ॲड करायचं. त्यावेळी आपल्याला इमरल्ट ग्रीन कलर मिळाला तर ती आपली टेस्ट काय झाली, कंपाईल झाली. देन टेस्ट बी काय आहे, to saturated solution of drug add 1 drop of dilute sulfuric acid, a strong blue fluorescence is obtained. म्हणजे ड्रगचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन करायचं, म्हणजे त्याच्यामध्ये ड्रग जास्त आणि वॉटरची क्वांटिटी कमी असेल असं सोल्युशन बनवायचं आणि त्याच्यामध्ये डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिडचा 1 ड्रॉप टाकायचा. त्यावेळी काय होईल, ब्ल्यू फ्लुरोसन्स तयार झाला तर आपली टेस्ट काय झाली, कंपाईल झाली. सो इथे तो फ्लुरोसन्स तयार, टेस्ट एला आपल्याला इमर्ल्ट ग्रीन कलर मिळालेला आहे. ओके, आणि टेस्ट बी ला फ्लुरोसन्स सुद्धा मिळालेला आहे. सो ऑल टेस्ट आर द कंपाइल्स. ओके, सो वी कॅन राईट डाउन द रिझल्ट. द गिवन सॅम्पल ऑफ quinine sulfate compiles the test A and B. So as I told, pharmaceutical category for this quinine sulfate is anti-malarial. Okay, so here we have completed with the all the 8 identification test. Okay, of the all the sample. Okay, now we are going to discuss the question answer on each experiment. So first we discuss the question answer on first experiment, that is experiment number 18. To perform and report the identification test on given sample of ampicillin trihydrate. Okay, so first question is, give the chemical name of the drug. Drug कुठला होता आपला, ampicillin. So what is the chemical name for this ampicillin? Amino benzyl penicillin trihydrate. ampicillin चा IUPAC केमिकल नेम काय आहे, amino benzyl penicillin trihydrate. Then name the functional group present in the ड्रग. सो जो आपला ड्रग होता सॅम्पल एम्पिसिलिन, त्याच्यामध्ये कोणते कोणते फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट होते, इट इज डाय अल्काइल इथर फंक्शनल ग्रुप. ओके, कोणता होता, डाय अल्काइल इथर फंक्शनल ग्रुप. देन नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँड नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय broad spectrum and what is mean by narrow spectrum antibiotics. antibiotic chapter theory chapter मध्ये आपण हे दोन डेफिनेशन बघितलेले आहे. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम म्हणजे काय, की जी वाईड व्हरायटीच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट ऍक्ट होते, मग ग्रॅम पॉझिटिव्ह ग्रॅम निगेटिव्ह कोणताही असेल त्यांच्या अगेन्स्ट जे ऍक्ट होतात ते. आणि नॅरो स्पेक्ट्रम म्हणजे काय, तर कुठल्या तरी एकाच्याच अगेन्स्ट ते इफेक्टिव्ह असणार, एकतर ग्रॅम पॉझिटिव्ह किंवा एकतर ग्रॅम निगेटिव्ह, म्हणजे कमी स्पेक्ट्रम किंवा कमी व्हरायटीच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम वरती ते नॅरो स्पेक्ट्रम जे असतात ते काय असणार, इफेक्टिव्ह असणार. त्याच्यावरून त्यांना नावं दिली गेलेली आहेत की ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोणता आणि नॅरो स्पेक्ट्रम कोणता. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स व्हॉट, दीज आर द अँटीबायोटिक दॅट ऍक्ट ऑन द 2 मेजर बॅक्टेरियल ग्रुप, दॅट इज ग्रॅम पॉझिटिव्ह अँड ग्रॅम निगेटिव्ह, और एनी अँटीबायोटिक दॅट ऍक्ट्स अगेन वाईड रेंज ऑफ डिसीज कॉझिंग बॅक्टेरिया. अशा डिसीज जे बॅक्टेरियामुळे होतात त्या कोणत्याही डिसीजच्या अगेन्स्ट ऍक्ट होणारे जेवढे अँटीबायोटिक्स आहेत त्यांना ब्रॉड स्पेक्ट्रम म्हणतात. देन नॅरो स्पेक्ट्रम, दीज आर द अँटीबायोटिक्स विच इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ओनली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द बॅक्टेरिया. ते अँटीबायोटिक्स फक्त 1-2 ग्रुपशीच इफेक्टिव्ह असते, त्याला नॅरो स्पेक्ट्रम म्हणतात. देन राईट द डोस ऑफ एम्पिसिलिन ट्रायहायड्रेट. युजल डोस किती असतो एम्पिसिलिनचा, 50 mg पर kg पर डे, 50 मिलीग्रॅम एका किलोला प्रत्येक दिवशी पर kg. ओके, म्हणजे जर पेशंटचं वेट वजन 50 किलो असेल तर त्याला डोस किती जाणार, 50 mg पर kg, म्हणजे 50 × 50 250 mg पर डे, एका दिवसाला 250 mg, अशा प्रकारे तो डोस कॅल्क्युलेट केला जातो. राईट अ कॉमन नेम फॉर पोटॅशियम क्युप्री टार्टारेट. पोटॅशियम क्युप्री टार्टारेट जो आपण टेस्ट बी मध्ये वापरला त्याचं कॉमन नेम काय आहे, क्रीम ऑफ टार्टार.
potassium cupric also called as cream of tartar. That which amino acid is present in structure of the drug, जे ampicillin चं स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये कोणता अमायनो ऍसिड प्रेझेंट आहे, इट इज 2-amino-2-phenyl acetamido. कोणतं 2-amino-2-phenyl acetamido is amino acid present in ampicillin. Then what is effect of penicillinase and penicillin acylase on the drug? म्हणजे ही जी दोन एन्झाईम्स आहेत पेनिसिलिनेज अँड पेनिसिलिन असायलेज, त्याचा अँपिसिलिन वरती काय इफेक्ट होतो. ओके, सो अँपिसिलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन्स कॉज बाय पेनिसिलिनेज प्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजे काय असतं, पेनिसिलिनेज हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम कडून प्रोड्यूस केला जाणारा केमिकल आहे. या केमिकलमुळे काय होतं तर जे आपलं अँटीबायोटिक आहे पेनिसिलिन अँटीबायोटिक ते अनइफेक्टिव्ह होऊन जातं, त्याचा परिणाम होत नाही. त्याच्यामुळे अँपिसिलिन जे आहे ते अशा मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये की जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम पेनिसिलिनेज सिंथेसाइज करतात त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये काय केलं जातं, कॉन्ट्रा इंडिकेट केलं जातं, म्हणजे दिलं जात नाही. ओके, सो पेनिसिलिनेज दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज बीटा लॅक्टमेज. ओके, की ज्याला बीटा लॅक्टमेज असं सुद्धा आपण म्हणतो. पेनिसिलिन विल इनॲक्टिवेट अँपिसिलिन. सो दिस पेनिसिलिनेज जे आहे ते काय करतं, अँपिसिलिनला इनॲक्टिवेट करतं. पेनिसिलिन असायलेज द इनॲक्टिवेशन ऑफ अँपिसिलिन, आणि पेनिसिलिन असायलेज जे आहे ते हे अँपिसिलिनचं इनॲक्टिवेशन जे आहे ते काय करतं, प्रिव्हेंट करतं. ओके, देन व्हाय अँपिसिलिन ट्रायहायड्रेट गिव्ज नीन हायड्रेन टेस्ट पॉझिटिव्ह, म्हणजे टेस्ट ए जी होती ती पॉझिटिव्ह का देते नीन हायड्रेन सोबत ती. So this ninhydrin test is due to reaction between amino group of free amino acid and ninhydrin. So ही ninhydrin टेस्ट जी आहे ते बेसिकली कोणामध्ये होते तर फ्री अमायनो ग्रुप आणि ninhydrin ह्यांच्यामध्ये होते. सो ninhydrin is a powerful oxidizing agent and its presence of amino acid undergoes oxidative deamination liberating ammonia, CO2 and corresponding aldehyde and reduced form of the ninhydrin. So ninhydrin हा पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट असल्यामुळे अमायनो ॲसिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला की तो त्या अमायनो ॲसिडचं डिअमायनेशन करतो आणि अमोनिया CO2 आणि लिबरेट करतो, आणि त्याचबरोबर करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड ग्रुप अँड रिड्यूस फॉर्म ऑफ ninhydrin तो काय करतो, तयार करतो. त्याच्यामुळे ती टेस्ट काय येते, पॉझिटिव्ह येते. देन राईट द 2 ब्रँड नेम्स फॉर अँपिसिलिन ट्रायहायड्रेट. अँपिसिलिनचे 2 ब्रँड नेम्स लिहायचे, इट इज पिरॅसिलिन अँड कॅम्पिसिलिन. देन लिस्ट 2 ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ अँपिसिलिन ट्रायहायड्रेट, इट इज अँपिसिलिन कॅप्सूल अँड अँपिसिलिन इंजेक्शन. देन राईट द केमिकल क्लास ऑफ अँपिसिलिन ट्रायहायड्रेट, म्हणजे अँटीबायोटिक मधल्या कोणत्या क्लासिफिकेशनमध्ये ते येतं, इट इज अमायनो अँपिसिलिन. सो जे अँपिसिलिन आहे ते अमायनो पेनिसिलिन, अँपिसिलिन नाही अमायनो पेनिसिलिन क्लासच्या अंडर येतं. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 8 सॅम्पल अँपिसिलिन. देन एक्सपेरिमेंट नंबर 19 सॅम्पल इज प्रोमिथॅझाइन हायड्रोक्लोराइड. ओके, सो राईट द केमिकल नेम फॉर द गिवन ड्रग, म्हणजे प्रोमिथॅझाइन हायड्रोक्लोराइडचं केमिकल नेम आपल्याला लिहायचं आहे, इट इज 10(2) अमायनो प्रोपाइल फिनोथायाझिन मोनोहायड्रोक्लोराइड. This is the chemical name for promethazine. Then write the functional group present in the drug. It is the phenothiazine. Functional group कोणता प्रेझेंट आहे, फिनोथायाझिन प्रेझेंट आहे. देन गिव्ह द मेकॅनिझम ॲक्शन ऑफ द ड्रग. जो प्रोमिथॅझिन आहे त्याची मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय आहे, सो प्रोमिथॅझिन अँटॅगोनाइज सेंट्रल अँड पेरिफेरल इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन मेडिएटेड बाय हिस्टामाइन H1 रिसेप्टार. सो जे हिस्टामाइन H1 रिसेप्टार असतात सेंट्रल नर्वस सिस्टीम CNS मध्ये आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम PNS मध्ये, त्यांना तो अँटॅगोनाइज करतो आणि त्याच्यामुळं हिस्टामाइनचा इफेक्ट कमी करण्याचं काम हा प्रोमिथॅझाइन करतो बाय इनिबिटिंग H1 रिसेप्टार. दिस इफेक्ट इन्क्लूड ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्शन, याच्यामुळे आपला जो ब्रॉन्कायल आहे तो आकुंचित पावतो, कन्स्ट्रिक्ट होतो, व्हॅसोडायलेशन ब्लड वेसल डायलेट होतात, अँड स्पाझमोडिक कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल स्मूथ मसल, आणि स्मूथ मसल जे आहे ते काय होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात. ओके, सो दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन. देन डिफाईन टर्म अँटी इमिटिक्स. अँटी इमिटिक्स म्हणजे काय, जनरली अँटी इमिटिक्स म्हणजे काय, द एजंट विच प्रिव्हेंट द ओमिटिंग. ओके, सो अँटी इमिटिक इज द ड्रग दॅट इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ओमिटिंग अँड नॉशिया. ओमिटिंग नॉशियाच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहेत. अँटी इमिटिक्स आर टिपिकली यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस. मोशन सिकनेस म्हणजे प्रवास करत असताना गाडी लागणं ज्याला म्हणतो, ओमिटिंग होणं ते. द साईड इफेक्ट ऑफ ओपॉइड अनाल्जेसिक. ओपॉइड अनाल्जेसिक मॉर्फिन वगैरे जेव्हा दिलं जातं
जातं त्याचे साईड इफेक्ट ट्रीट करण्यासाठी, जनरल ॲनास्थेटिक, साईड इफेक्ट ऑफ जनरल ॲनास्थेटिक्स अँड किमोथेरपी डायरेक्टेड अगेन्स्ट कॅन्सर, आणि कॅन्सरच्या अगेन्स्ट जी किमोथेरपी दिली जाते तिचे साईड इफेक्ट कमी करण्यासाठी अँटीएमिटिक्स दिले जातात. देन गिव्ह द युजेस ऑफ प्रोमिथॅझिन हायड्रोक्लोराईड. हे जे प्रोमिथॅझिन हायड्रोक्लोराईड आहेत त्याचे युजेस काय आहेत, कोणकोणत्या गोष्टीसाठी ते यूज केलं जातं. सो प्रोमिथॅझिन हायड्रोक्लोराईड इज यूज टू ट्रीट ॲनाफायलॅक्सिस अँड द सिम्पटम्स ऑफ कॉमन कोल्ड. ॲनाफायलॅक्सिसमध्ये आणि नॉर्मल जो आपला ताप असतो, सर्दी खोकला, त्याचे सिम्पटम्स जसं की स्निझिंग, सर्दी, कफ, रनी नोज, त्याच्यासाठी. देन प्रोमिथॅझिन इज ऑल्सो यूज टू रिलॅक्स अँड सिडेट द पेशंट बिफोर अँड आफ्टर सर्जरी ड्युरिंग लेबर. म्हणजे जो पेशंट असतो की ज्याला प्रेग्नंट वुमन असते, तिला लेबर पेन ज्याला आपण म्हणतो प्रस्तुतीपूर्वीच्या काळात, त्याच्या आधी सिडेशन देण्यासाठी आणि शांत रिलॅक्स करण्यासाठी हा ड्रग दिला जातो. देन लिस्ट टू मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ प्रोमिथॅझिन, इट इज फिनर्गन अँड फिनोजेट. ओके, सो फिनर्जन अँड फिनोजेट. देन लिस्ट टू ऑफिशियल प्रिपरेशन, सो प्रोमिथॅझिन हायड्रोक्लोराईड टॅबलेट अँड प्रोमिथॅझिन हायड्रोक्लोराईड सिरप. देन राईट द 2 ड्रग हॅव्हिंग द सेम कॅटेगरी, म्हणजे जे अँटीइमेटिक्स वगैरे आहेत तसे 2 ड्रग कोणते की जे H1 रिसेप्टर अँटागोनिस्ट आहेत प्रोमिथॅझिन सारखे, त्याचे डायफेनहायड्रामाइन अँड क्लोरफेनारामाइन्स. ओके, देन राईट द डोस ऑफ प्रोमिथॅझिन हायड्रोक्लोराईड. द ॲव्हरेज अडल्ट डोस इज 25 mg ट्वाइस अ डेली. दिवसातून 2 वेळा 25 mg 25 mg म्हणजे 50 mg दिवसातून 2 वेळा आपण काय करू शकतोय, तो घेऊ शकतोय. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रोमिथॅझिन. Next, experiment number 20. So in experiment number 20, sample is prochlorperazine malate. So first question, write the chemical name of this prochlorperazine malate of the drug. So chemical name is 2-chloro-10 3,4-methyl 1-piperazine propyl 10H phenothiazine 2-butane dioate. Okay, so this is the chemical name for this prochlorperazine. Then write the functional group present in it. It is the phenothiazine. Prochlorperazine मध्ये कोणता functional group present असतो तर तो म्हणजे phenothiazine. Then give the mechanism of action. What is the mechanism of action of this prochlorperazine? So it is the फर्स्ट जनरेशन अँटीसायकोटिक्स ड्रग म्हणून तो ऍक्ट केला जातो. मेनली ब्लॉक द D2 डोपामाइन रिसेप्टर इन ब्रेन. ब्रेनमध्ये जे D2 रिसेप्टर असतात की जे डोपामाइन सिक्रेट करतात, त्याला ब्लॉक करण्याचं काम हा प्रोक्लोरपेराझाईन करतो. की जे अँटी सायकोटिक पेशंटमध्ये डोपामाइनचं सिक्रेशन जास्त होतं, त्याच्यामुळे तो पेशंट काही बडबडायला लागतो, त्याला भयंकर राग येतो. सो हे डोपामाइन सिक्रेट कमी करण्यासाठी D2 रिसेप्टर ब्लॉक करण्याचं काम हे प्रोक्लोरपेराझाईन करत असतं. इट कॅन ऑल्सो ब्लॉक हिस्टामिनर्जिक, कोलिनर्जिक अँड नॉर ॲड्रिनर्जिक रिसेप्टर. त्याचबरोबर तो जसे डोपामाइनचे रिसेप्टर ब्लॉक करतो, त्याचबरोबर प्रोक्लोरपेराझाईन हा हिस्टामाइन रिसेप्टर म्हणा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर म्हणा किंवा नॉर ॲड्रिनर्जिक रिसेप्टर यांना सुद्धा तो ब्लॉक करतो. देन स्टेट द मिनिंग ऑफ टर्म ट्रांक इक्विलायझर. थेरीमध्ये आपण पूर्ण चॅप्टर शिकलो ट्रांक इक्विलायझर. सो त्याची डेफिनेशन आपल्याला इथे लिहायचं आहे. सो ट्रांक इक्विलायझर आर द ड्रग विच डिझाईन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन्झायटी. असे ड्रग की जे एन्झायटीसाठी, फिअर, टेन्शन, ॲजिटेशन, त्याचबरोबर फिअर, टेन्शन आणि ॲजिटेशन याच्या ट्रीटमेंटसाठी, अँड डिस्टर्बन्स ऑफ माइंड अँड मूड आणि माइंड जेव्हा डिस्टर्ब होतो त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी यूज केले जातात. स्पेसिफिकली टू रिड्यूस स्टेट ऑफ एन्झायटी अँड टेन्शन, की ज्या प्रकारे त्या पेशंटची भीती, एन्झायटी आणि त्याचबरोबर टेन्शन कमी करण्यासाठी जे ड्रग यूज करतात त्यांना ट्रांक इक्विलायझर असं म्हणतात. देन व्हॉट आर द युजेस ऑफ prochlorperazine malate? Give the uses of prochlorperazine malate. So it is used to treat severe nausea and vomiting from certain causes. काही गोष्टींमुळे झालेलं वॉमिटिंग आणि नॉशिया ट्रीट करण्यासाठी यूज करतो, जसं की आफ्टर सर्जरी और कॅन्सर ट्रीटमेंट. ऑपरेशन झाल्यानंतर किंवा कॅन्सर ट्रीटमेंट नंतर जे वॉमिटिंग होतं त्या ट्रीटमेंटसाठी आपण त्याला वापरू शकतो. देन गिव्ह 2 मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ दिस ड्रग. इट इज प्रोझी-MD अँड स्टेमिटिल. Prochlorperazine malate, that is Prozi-MD and Stemitil. Then next, to list the 2 official preparation of this prochlorperazine malate. It is prochlorperazine malate tablet and prochlorperazine malate capsule. Then write the 2 drug having same category. Prochlorperazine malate जसं अँटीसायकोटिक, अँटीमेटिक आहे तसे सेम कॅटेगरी असलेले ड्रग कोणते तर क्लोरप्रोमॅझाईन आणि प्रोमिथॅझाईन. ओके, then what is the dose of this prochlorperazine malate? It is usually 5 mg 3 or 4 times a day.
5 mg एका वेळेला, अशी दिवसातून 3 वेळा किंवा 4 वेळेला देऊ शकतो आपण. म्हणजे 15 mg ते 20 mg दिवसाला आपण डिवायडेड डोसेज फॉर्ममधून देऊ शकतो. देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 21, सॅम्पल इज क्विनिन सल्फेट. So what is, give the chemical name of the drug. So quinine sulfate चा IUPAC नेम द्यायचा आहे. It is 5-ethinyl 1-azabicyclo-octane 2YL 6-methoxyquinoline 4YL methanol sulfuric acid. So this is the chemical name for quinine sulfate. Name the functional group present in the drug. या क्विनिन सल्फेट मध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे? इट पॉजेस अल्कीन फंक्शनल ग्रुप. ओके. देन राईट द 2 aspect ऑफ ऑफिशियल मोनोग्राफ ऑफ द क्विनिन. क्विनिनचे कोणतेही 2 aspect द्या, म्हणजे IP मध्ये सांगितलेल्या कोणतेही 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला लिहायचे आहेत क्विनिन सल्फेटच्या. सो क्विनिन इट कंटेन नॉट लेस दॅन 99% अँड नॉट मोर दॅन 101% ऑफ टोटल अल्कलाइड सॉल्ट कॅल्क्युलेटेड ॲज ऑन द अनहायड्रस बेसिस. अनहायड्रस क्विनिनमध्ये 99% किंवा 101% पेक्षा अल्कलॉइड जास्त नसलं पाहिजे, म्हणजे 99 पेक्षा कमी नसलं पाहिजे आणि 101 पेक्षा अल्कलॉइड त्याच्यामध्ये जास्त नसलं पाहिजे. देन व्हॉट आर द सोर्सेस ऑफ क्विनिन. क्विनिन ज्याच्यापासून आपल्याला मिळतं तो सोर्स कोणता आहे? तो इट इज सिंकोना बार्क. सो बार्क ऑफ सिंकोना ट्री. देन डिफाईन द टर्म अँटी मलेरियल. सो क्विनिन सल्फेट हा अँटी मलेरियल आहे. सो अँटी मलेरियल म्हणजे काय? अँटी मलेरियल ड्रग सुद्धा आपण थेरीमध्ये शिकलेलो आहोत. सो त्याचे डेफिनेशन आपल्याला इथे लिहायचे. सो अँटीमलेरियल आर द टाईप ऑफ अँटी पॅरासायटिक केमिकल एजंट. सो असे केमिकल एजंट्स आहेत विच आर ऑफन नॅचरली डिराइव्ह, की जे नैसर्गिकरित्या उपलब्ध आहेत, दॅट कॅन बी यूज टू प्रिव्हेंट अँड ट्रीट मलेरिया, की जे मलेरिया आणि मलेरिया प्रिव्हेंट करण्यासाठी किंवा ट्रीट करण्यासाठी काय केले जातात? यूज केले जातात. ओके. सो दिस इज द अँटी मलेरियल. देन व्हॉट इज द कॉझिटिव्ह एजंट फॉर द मलेरिया. मलेरियासाठी कॉझिटिव्ह एजंट कोणता आहे, की कोणामुळे मलेरिया होतो? सो बेसिकली कॉझिटिव्ह एजंट इन द फिमेल अनाफेलिस मॉस्किटो. ओके, की ज्याच्यामध्ये हे मलेरियाचे वेगवेगळे व्हायरस जे आहेत ते प्रेझेंट असतात, जसं की प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स, देन प्लाझ्मोडियम मलेरी, प्लाझ्मोडियम ओवेली अँड प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम. ओके. देन गिव्ह द रिझन. Give the reason why quinine 4-amino sulfate, why quinine is 4-aminoquinoline. म्हणजे जो क्विनिन आहे त्याला 4-aminoquinoline असं का म्हटलं जातं, त्याचं रिझन आपल्याला द्यायचंय. सो 4-aminoquinoline इज अ फॉर्म ऑफ अमायनोक्युनोलिन विथ द अमायनो ग्रुप ॲट 4th पोझिशन ऑफ द क्विनोलिन. सो 4-aminoquinoline असं का म्हटलं जातं त्याला? कारण जो क्विनिन आहे त्याच्या 4थ्या पोझिशनला अमायनो ग्रुप प्रेझेंट असतो आणि तो क्विनोलिनचा एक क्लास आहे, म्हणून त्याला 4-aminoquinoline असं म्हटलं जातं. देन हाऊ द मलेरिया इज ट्रीटेड. मलेरिया ट्रीट कसा केला जातो? सो मलेरिया इज ट्रीटेड विथ प्रिस्क्राईब ड्रग टू किल पॅरासाईट. सो जो मलेरियल पॅरासाईट आहे त्याला किल करण्यासाठी काही ड्रग प्रिस्क्राईब केले जातात. सो दीज टाइप्स ऑफ ड्रग अँड लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट विल बी व्हॅरी अँड डिपेंडिंग ऑन विच टाईप ऑफ मलेरिया पॅरासाईट वी हॅव. तुम्हाला कुठल्या मलेरियल पॅरासाईटपासून इन्फेक्शन झालं आहे त्याच्यावरती तुम्हाला ड्रग प्रिस्क्राईब केले जातात आणि ती ट्रीटमेंट किती काळासाठी ठेवायची ते ठरवलं जातं. सो मेडिसिन फॉर दिस मलेरिया आर सम एक्झाम्पल आर क्लोरोक्विन फॉस्फेट, आर्टेमिस्निन, प्रोगॉनिल, क्विनिन सल्फेट, प्रिमाक्विन फॉस्फेट. ओके. देन राईट अ 4 ब्रँड नेम्स फॉर क्विनिन सल्फेट. क्विनिन सल्फेटचे 4 ब्रँड नेम्स: क्विनवेल, क्यूटॅप, Larcute 300 and Quinistar. Okay. Write the dose of quinine sulfate. So 30 mg per kg per day orally divided 3 times for 3 to 7 days. Okay. 30 mg per kg divided dose form मध्ये दिवसातून 3 वेळा. म्हणजे आपण काय करू शकतो की समजा एखाद्या पेशंटचं वेट हे 50 किलो असेल तर आपल्याला 30 mg पर kg म्हणजे त्याला दिवसाला 150 mg डोस द्यायचा असेल तर 3 टाइम्समध्ये आपण कसा देऊ शकतो? 50 mg 50 mg 50 mg असा 3 वेळेला देऊ शकतो. देन डिफाईन टर्म ड्रग रेजिस्टंट. ड्रग रेजिस्टंट म्हणजे काय, की एखादा ड्रग काही कालावधीसाठी एखाद्या इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह असतो आणि नंतर त्याचा इफेक्टिव्हनेस दिसणं कमी होतं, त्याला म्हणतात ड्रग रेजिस्टंट. सो ड्रग रेजिस्टंट मीन्स व्हॉट? द ॲबिलिटी ऑफ बॅक्टेरिया अँड अदर मायक्रो ऑर्गॅनिझम, अशी कोणती मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि बॅक्टेरिया असेल त्यांची क्षमता टू विथस्टँड द ड्रग दॅट वन स्टॉल देम ऑर किल देम.
ते कोणत्याही ड्रगच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जिवंत राहू शकतात, की असा ड्रग की ज्याच्यामुळे ते बॅक्टेरिया किंवा पॅरासाईट मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल होऊ शकतात, त्या ड्रगच्या कॉन्टॅक्टमध्ये सुद्धा ते जिवंत राहतात. त्यावेळी त्या कंडिशनला आपण ड्रग रेझिस्टंट म्हणतो. सो ड्रग रेझिस्टंट इज द रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव्हनेस ऑफ द मेडिकेशन. सो ड्रग रेझिस्टंट म्हणजे त्या ड्रगचा जो इफेक्टिव्हनेस आहे त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट तो कमी होणं, त्या कंडिशनला ड्रग रेझिस्टन्स म्हटलं जातं. Okay, so this is regarding the question answer, and here we end up with our all the identification test. So या सगळ्या आयडेंटिफिकेशन टेस्टची ऑब्झर्वेशन आणि ही क्वेश्चन आन्सर तुम्ही जर्नलमध्ये लिहायची आहे. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.